बराबर अकड़े ठाट जामेली 70 खान 72 उमरा बेवड़ी कुल्ली सु निगाह रखो मेहरबान बादा बा मुलायजा होशियार शेन शाह हिंद हिंदुस्तान के नूर तशरीफ ला रहे हैं ठे 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 करती बेवड़ी कुल्ली सु लेवा मंडे और पल्ला झाटकी और सिंहासन नी माथे जेने कहेवाय हिंदुस्तान नो हाकिम बैठो होय एवी कचेरी जेने पवन जेने कहेवाय पवन ने विचार करवो पड़े कचेरी मांथी ओहारू निकळવું હોય તો કોઈથી મૂછ ઉપર હાથ દેવાય નહીં ખોખારો ખવાય નહીં ई वखते एवा सुगंधी पदार्थों बधु हशे ज पण कदाच फेरफार थयो अने माखी उडीने आवी गयो ने माखी आ कायदा हता जलालना अकबर बादशाहना आम कोई बैठो होय एने उपर आया माखी बेहे माखी ई आम बैठेलो गमे एवडो माणस कचेरीमां होय अकबरनी एनाथी आम माखी न उडाडाय कारण के आटलो हाथ करवा दिए तो कई आम करीने आम थाय तो जलालनी छाती वींधी नाखे आथी जमयो एटला चपळबाजो होय એટલે આ માખી ઉડાડવા હાથ ઊંચો થાય તો વાહે અંગરક્ષકો ઉભા એની તરફ આંચે ઓરવી નીકળી જાય આમ નમ જ બેસવાનું એટલી બાદ એમાં એક બાઈ હળી કાઢીને આવી પણ અકબર બાદશાહ એનું કીધેલું હતું કોઈ પણ સ્ત્રી આવે ને તો એ મારા સુધી પહોંચે ત્યાં સુધી એને આવવા દેવાની શું ફરિયાદ છે આડા બે એકા ઉભા હોય ઈ છેલ્લે પછી નો આવવા દે તો મારી નાખે પણ ત્યાં સુધી સામે સુધી આવવા દેવાની કોઈ માણસને એટલે फरियाद शू है मित्रों एम एक बाई हड़ी काढ़ी आवी आटली जामेली कचेरी में अकबर बादशाह बैठो छे अने एम एक बाई हड़ी काढ़ी आवी तो खरी पण आवीने हाँ फीरीने ऊभी गई पारसनी पुतली होय एवी बाई छे रूप रूपना आभरण जेवी बाई छे एवी शक्ति जेवी जगदंबा जेवी जेवुं गुण एवा रूप एवी बाई आवीने ऊभी रही बाई हजी आवीने ऊभी छे बाबू एमा बाई हजी काई बोले न बोले तो आमाहोमां एनो धणी आव्यो ई हड़ी काढीने बाई पासे आवीने ऊभो रह्यो आम बाई ऊभी छे पासे एनो धणी ऊभो छे क्या है अकबर बादशाहे कीधुं એટલે ઓલો પુરુષ હતો એમણે કીધું કે આ મારી પત્ની છે આ મારી નાજनीन છે ये मेरी औरत है ये मेरी नाजनीन है ये मेरी औरत बदसलन है एम बोलवा गयो आ मारी औरत छे मारी घरवाળી छे ने ई बदसलन छे ई चारित्रनी हारी नथी टूंकमां वात करूं एम केवा गयो केवाणुं नहीं एणे कीधुं ये मेरी औरत बदसलन है एम बोलवा गयो ने ई आम हाथ कर्यो बादशाह आमी नजर हती आ मारी घरवाળી छे ए हलकी छे टूंकमां वात करूं एम केवा गयो पण ई आम हाथ आम थयो आ मारी घरवाળી ता हाथ खाली गयो मित्रों हाथ खाली गयो हजी घड़ी पहला बाई उभी थी हाथ खाली गयो એટલે ઓને નજર પડી તા જેમ મીણનું પૂતળું બનાવ્યું હોય મીણનું મધમાંથી મીણ નીકળે એ મીણનું પૂતળું બનાવ્યું હોય અને ચારે બાજુ તમે અગ્નિ કરો અને જેમ મીણનું પૂતળું ઓગળીને બેહી જાય એમ બાઈ ઓગળીને બેહી ગઈ જાણે આમ જોયું તા ખોળિયામાં પ્રાણ નહોતા એટલી વાતમાં ખોળિયામાં प्राण नहोता એટલે તરત અકબર બાદશાહ ये कैसे हो सकता है ये औरत को क्या हुआ ये व्रत क्यों मर गई एवं अकबर बादशाह पूछो એટલે કતલુમ ખાન હતો એનો બહુ માનીતો માણસ અકબરનો એને કીધું જાપના કે પુરુષ કહેતો રહે ये औरत बदसलन थी ई બાઈ હલકી હતી અને હલકી હતી ને એ આટલી કચારીમાં એનો પતિ એ વાતને ખુલ્લી પાડે એટલે એની આબરૂ જાય ને એ બીકમાં બાઈ મરી ગઈ એના પ્રાણ વયા ગયા પણ પૃથ્વીરાજ રાઠોડ બેઠો તો કચારીમાં राजपूत એને કીધું कि जापना ये कतलुम खान झूठ बोल रहे हैं क्यों कि अगर ये औरत बदचलन है तो सर पटके तो भी उसका प्राण नहीं जाता ये औरत जो हल्की होय ने तो ये माथा पसाड़े तो एम जीव न जाए घड़ीक में पण ई मर्यादा वाली बाई हती ई बाई शेषुद भारतनी आरी नारी हती अने एनो पति आ कचेरी में एना माटे पोतानो धणी अपशब्द बोले ने कि मारी पत्नी छे ये हल्की छे ई शब्द एना काने पड़े बाईना पोतानो पति एम कहे ने ई सांभळवुं नहीं एनी पहेला एला सतीत्व एना सतीत्वना त्रिवड़थी बाए खोळियामांथी प्राण छोड़ी दीधा छे ई बाए एना चारित्रनी ताकातथी प्राण छोड़ी दीधा छे के एनो पति आवुं बोले ऐसा हो सकता है कि हाँ हो सकता है ऐसा के पोतानो पति एम के मारी बाई बदसलन छे ई शब्दों काने नो पड़वा देवा खातर बोले आ मारी पत्नी एटलू बोलवा जाए अने प्राण छूटी जाए आवी पण स्त्रीओ होई शके
તા કતલુમ ખાને વાતને ફેરવી નાખી. પાજી રાજી નો રહે કોટી કરો ઉપાય, જેમ જેમ કરો સાકરી એમ રોષે ભરાય. એને શું કર્યું? વાત ફેરવી કે હા એ વાત સાચી હો જાપના, એવી સ્ત્રી હોય તો પ્રાણ છોડી દે, એવું બને કે પણ એવું બને અકબર બાદશાહ કે આટલી પ્રતિવતા નારી હોય હવે આ યુગમાં, કળયુગમાં, કે આ હોય ને કે હું ન માનું? એ હું ન માનું કીધું એટલે કતલુમ ખાને કીધું કે હજી એવી છે, આ એક નહીં, હજી એ હોય. એ છે કહા હે કે બીજે ક્યાંય ગોતવા જવાની જરૂર નથી. આ તમારી કચેરીમાં બેઠો ને પૃથ્વીરાજ રાઠોડ, એને ઘેરેથી જે બાઈ છે એ લેલાંદે છે ને, એ જ એવી ચારિત્રવાન છે. ઓહો હે, આ પૃથ્વીરાજ રાઠોડ ને ઘેરેથી બાઈ છે ઈ જ એવી સતી નારી છે કે જેને ખોળિયામાંથી અવળો શબ્દ આવે તો પ્રાણ છોડી દે. આ તો દિલ્હીનો બાદશાહ. એને એક જ વાત કરી, પૃથ્વીરાજ अगली बार आप जब बीकानेर जाओ और वापस आओ तब उसको लेके आना. તમે પાછા બીકાનેર થી વળતા આવો ને, દિલ્હી નોકરી કરતા હતા ત્યારે તમારા પત્નીને લેતા આવજો. મારે ખાલી જોવી છે, બીજું કઈ નહીં. આ બધા કે સાચું છે, આ રૂપ આ ગુણ બધું છે એનામાં. આ બાઈ જેમ મરી ગઈ એવી જ ગુણવાન તમારી પત્ની છે, મારે જોવી છે, લેતા આવજો. પૂરું કચેરી શબ્દ થઈ ગઈ, સ્તબ્ધ થઈ ગઈ. ટૂંકમાં વાત કરું, અમુક સમય પછી બીકાનેર આવે છે પૃથ્વીરાજ. આખી વાત તો લાંબી છે. આવી લેલાદેને વાત કરી, દિલ્હીની કચેરીમાં આવી ઘટના બની. એક પુરુષ એની પત્ની આવી, એને પાસે પુરુષ આવ્યો, એને અપશબ્દ બોલે એની પહેલા એને પ્રાણ છોડ્યા. ઈર્ષાખોર માણસોએ લાગ ગોતી. મેં એમ કીધું કે બાઈ સતી નારી હતી એટલે મરી ગઈ છે. લાગ ગોતીને કીધું કે આની પત્ની આવી છે, માટે તમારે દિલ્હી આવવાનું છે મારી યારે. પરિણામ આવી ગયું છે. અને તે દી રાજપૂતાણીએ શું કીધું લેલાદે ખબર? મહારાજ ઠાકોર, આને પરિણામ ન કહેવાય, આને આમંત્રણ કહેવાય. પરિણામ તો મારા હાથની વાત છે. કટાર ખાઈને અહીંયાથી ખોડિયામાંથી પ્રાણ છોડી દેવા, તમારી યારે દિલ્હી આવવું, આને આમંત્રણ કહેવાય, પરિણામ ન કહેવાય. કે પણ તો એવું કરવું એના કરતા નહીં, બને જ નહીં કોઈ દી. હું રાજપૂતાણી છું, હું દિલ્હીમાં ન હોઉં. પણ એક છે કાંઈ રસ્તો, એક રસ્તો છે કે શું, કોક ચારણ જગદંબાને ગોતી લ્યો, જો આવી જાય ને તો આપણે આ કાંઈ ન કરવું પડે, આપણો વાળ વાંકો ન થાય આબરૂ. કે પણ હોય કળયુગમાં કે ક્યાંક શેઠે શેઠે મળી જાય, રાફડા સુના ન હોય કાંઈ, ક્યાંક હવા વેતની નાગણી મળી જાય. અને 51 ઘોડાને હારે લઈ અને પૃથ્વીરાજ રાઠોડ તેદી રાજસ્થાનની ધરતી બીકાનેરથી નીકળ્યો. થતા ઘણી જગ્યાએ ફેર્યો. વગડામાં કોઈ માલધારી ભેહું સારતો તો ત્યાં જઈને કીધું કે માતાજી ક્યાંય છે કે નહીં? તો કે ઠાકોર, રાફડા સુના ન હોય, ક્યાંક નાગણી મળી જાય, આગળ વધો. અને સૌરાષ્ટ્રની ધરતી સરવાળવાનું ફાદર આવ્યું. નાનકડો એવો નેહડો, ચારણનો નેહડો, ધીરી ખળખળ નદી વહી જાય. નદીમાં વાસરું પારું પાણી પીતા હતા. 12-13 વર્ષની દીકરીના હાથમાં લાકડી, નાની એવી દીકરી, માથે ઓઢણી ઓઢેલી છે લોબડી. અને એ દીકરી છે કાંબિયું કડલા પહેર્યા છે, જણા હુરજની સામે તેજ જાતું હોય એવી દીકરી. અને પારું વાસરું પાણીમાં પાણી પીવે નદીમાં. અને એમાં બરાબર પૃથ્વીરાજ રાઠોડના 51 ઘોડા ઉતર્યા. અને ઘોડા ઉતરતા ની હારે પાડું ભડકા, પારું વાસરું ભડકીને ભાગ્યા. પારું વાસરું હાથમાં લાકડી હતી, એ ઊંચી કરીને કીધું, આ ક્યાં જા ખાબ 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 કરતો ખબર નથી પડતી? અહીં મારા વાસરું પારું પાણી પીવે છે, ભડકાવે છે. પણ મિત્રો એ જ કરીને આમ ઊંચી લાકડી કરી અને કપાળમાં કડસલી પડી અને આ ત્રિશુળ ની એનું જળા તેજ. એ તેજ જોતાની હારે ખબર પડી ગઈ કે આ જગદંબા હોય, આ જોગમાયા હોય, આમાં બીજે ક્યાંય હવે ગોતવા જવાનું ન હો. પગમાં પડી ગયો, માં મને માફ કરજો. ચારણ આઈ, મને ખબર નહીં તમારા પારુડા પાણી પીવે છે, મને માફ કરી દેજો માં, મારી ભૂલ થઈ ગઈ. ઓહો, હું રાજપૂત છું માં, મને એમ રાજપૂત છો? હારું અહીં અમારું નેહડું છે, સાયસુ પીને જાયજો. ના માડી, મારે મોડું થાય છે. કે પણ એટલી બધી ઉતાવળ ન કરાય કે માં મારે કામે નીકળ્યો છું, અટાણે મને ખોટી ના કરો. કે કામે નીકળ્યો છો? કે હા, બધું થઈ જાય. કે પણ માં કામ ઠેઠ દિલ્હીનું છે. એમ? તો કે હા. તો કે નવલા નોરતા જયારે હોય ને નવરાત્રીમાં,
ત્યારે અમે 9 લાખ લોબડિયાળી જ્યારે રમવા માટે નીકળીને ત્યારે એક ચરણ અમારું હિમાલયના ખોપરાની માથે હોય અને એક ખેબર ઘાટ ઉપર હોય. આમાં તારું દિલ્હી આવી જાય કે નહીં? તો કે હા આવી જાય માં. તો હાલ ટૂંકમાં સાસુ પીવરાવી રોક્યા, આખી વાત કરી કે દિલ્હીમાં આવી ઘટના બની અને મારી પત્નીને દિલ્હી જવું પડે એવું છે. બાદશાહને પુગાય નહીં, કાં મરવું પડે. અને લેલાંદે મારી પત્ની રાજપૂતાણી છે, એ જાય એવું નથી, એને મરવું છે. પણ મરતા પેલા કીધું કોક આઈ જડી જાય કે માં શું કરો કે જા રાજપૂત મુંજાવાનું ન હોય. મને યાદ કરી ને, યાદ મનમાં તું મને ખાલી ચીતવીને યાદ કરી. 1 2 ને 3 વાર મનમાં યાદ કર. અને બીકાનેર કે તો બીકાનેર અને દિલ્હી કે તો દિલ્હી. ત્રીજે અવાજે જો હોકારો ન દઉં તો ઉદાની રાજબાઈ નહીં જાત અને વચન આપું છું ભલા માણસ. પૃથ્વીરાજ નીકળી ગયો. થોડો ખીમાડો બેઠો ને આગળ વધ્યો ને ઓશિંતાનું એનું સ્વરૂપ સામે હોય. હવે હાથમાં લાકડી નો ધીરે 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 જગદંબા કાંબ્યું કડલા વાગતા આવે. અરે લે માડી તમે તો કે મેં તને વચન દીધું છે ને, તું યાદ કરે એટલે મારે આવવું પડે. અરે હા માડી ભૂલી ગયો. મનમાં હે રાજલ ઉદાની થઈ જાય તો આવીને ઉભી રહીએ. 2 3 વાર વળી થોડાક આગળ જાય તો વળી આ રાજલ ઉદાની તા હામે તું મને જે યાદ કર ત્યાં બોલે બંધાણી. તો માં હવે એક કામ કરો, યાદ કરે નો આવતા કે તો હાથ કરું તો આવજો. 1 2 3 વાર હાથ કરું તઈ આવજો, કઈ વાંધો નહીં. ટૂંકમાં પહોંચી ગયો બીકાનેર. અને બીકાનેર થી જયારે નીકળવાનું હતું દિલ્હી જવા માટે, એની આગલી રાતે હાંજે હાંજમાં હુરુજ હાથમાં પછી અગાસી ઉપર જઈને અવાજ કર્યો, આવજે રાજલ ઉદાની, આવજે રાજલ ઉદાની, આવજે રાજલ ઉદાની. 1 અવાજ 2 અવાજ 3 અવાજ 4 અવાજ 5 અવાજ 100 અવાજ કર્યા. કાંઈ દેખાણું નહીં. નીચે ઉતરતા કે રાજપૂતાણી આમાં વાંક રાજલ ઉદાની નો નથી, મારો છે. એવડી 12 13 વર્ષની દીકરી ઉપર ભરોસો રાખીને બેહી ગયો. મારી ભૂલ થઈ ગઈ. હવે ઈ તો હવે ભોળી દીકરી હતી તેને કહી દીધું, એ મારે થોડું માની લેવાય. અને નો આવી. બહુ કરી. કિત દિલ્હી કિત આગરો કિત સરાડો સપેર હાદ હુણી જે રાજબઈ આવે એતા પે. હજી આટલી વાત થઈ તા તો આવી ઘારા કરતી જાણે આભા મંડળ માંથી ઉતરી હોય પરસેવે રેબ જેમ. આ લે માં તો આવી ગયા, લે આવી ગયા. અરે માડી તમે 3 હાથ નું કીધું તું, મેં 100 હાથ કર્યા. માં કે રાજપૂત હું ભેં દોવા બેઠી હતી, મારા બાપ હું ભેં દોવા બેઠી હતી, મને અકળામણ થતું તું મારી ભોજાઈ ને. એટલે તમને સમજાય એટલા માટે કહું. એમણે કીધું મારી ભાભી ને, મેં કીધું ભાભી ઝટ કરો, આ ભેં દો મારે કામ છે. તો મારી ભાભીએ એમ કીધું, રાજભાઈ માં કે છે, મારી ભાભીએ કીધું કે હું મારો દીકરો ધવરાવું. તો કે ફાટે તારો દીકરો, મને મારો દીકરો અવાજ કરે છે. ભલા માણસ, મારા ભાઈના દીકરાને મારાને ઉજાડીને આવી છું, મારીને આવી છું. ફાટી ગયો. વચન બોલે ઈ થાય. અને પછી કઈ નવી ઓરડામાં પૂરી રાખજે, હું પાછો આવીને હજીવન કરી. ભેં દોતી હતી એટલે થોડીક વાર લાગી ગઈ, કાંઈ વાંધો નહીં. અને બીકાનેર માંથી જગદંબા આઈ રાજબાઈએ તેથી લેલાંદનું સ્વરૂપ ધારણ કર્યું હતું મિત્રો. અને ડોલીમાં બેઠા, વેલમાં બેઠા. અને વેલમાં બરાબર બેઠા, ત્યાંથી હાલતા થયા દિલ્હી આવી. આ બાજુ અકબર બાદશાહ, અમીર ઉમરાઓ, 70 ખાન 72 ઉમરાઓ, આખું દિલ્હી અકડે ઠાઠ બજારોમાં ભેળું થઈ ગયું હતું. આગળી લેલાંદે આવશે, રાજપૂતાણી અકબરની પાસે આવશે. અકબર બાદશાહ જોઈશે શું એના રૂપ હશે, શું એના ગુણ હશે, અકબર બાદશાહ એને શું કરશે. અકબર બાદશાહ એને ખાલી જોહે કે પછી જવા દેશે કે નહીં, એની ઇજ્જત સલામત રહેશે કે નહીં. આમણા નીકળશે, ખણખણતી કાંબી વાળું પગ બહાર નીકળશે કે કડલિયા પહેરેલો હાથ બહાર નીકળશે, ચૂડિયું પહેલો હાથ બહાર નીકળશે કે ચંદ્ર જેવું પડદામાંથી મોઢું બહાર નીકળશે. એ સ્તબ્ધ થઈ અને બધા જોતા હતા. એ જોતા હતા એમ કરી આમ કરીને આમ જ્યાં પડદો આગો થયો, પણ તા તો બણી સિંહણી માત તો થંભ ત્રોડી હણી દીધી તે ઘા 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 કરતી સિંહણ. વૈશાખ શુક્લ 14 વિશાલ રવિ ગસ્ત હોત ગત સંતિકાલ પ્રહલાદ કીન કરુણા પુકાર તહરાય થમ તપ પરિદરાર. સિંહણ થઈ અને ઘા 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 કરતી પડદામાંથી નીકળી આમ પછાડ્યો થાપો
પણ અકબર બાદશાહ છે ઈ અકબર બાદશાહ એની રાડ ફાટી ગઈ. ઓય અમ્મા માફ કર. અને અકબર પડ્યો, પડતાની હારે તો આમ માથે થાપો લઈને આવી માં થઈ ગયો. અકબરના મોઢામાંથી શબ્દ નીકળી ગયો. એ માથે તરહુળ હતું, સિંહણ હતી તોય તરહુળ હાથમાં, અને આમ હોઠે તરસુળ અડી ગયો, માં થઈ ગયો, એમ થંભી ગયો. અને તરત તરસુળ પાછું લઈ લીધો અને કીધું ચંડી તેરા રૂપ સમાદે. અકબર બાદશાહે કીધું મારો આમાં કાંઈ વાંક નથી, મને બધાએ સડાવી દીધું તો. અને તેથી એટલું કીધું કે આજ પછી કોઈ દી હિન્દુસ્તાનની દીકરીને સામે આંખ બગાડી અને એક ઠપાટ મારી અને દિલ્હીના કાંગરાને જો ઊંથમાં ન નાખી દો તો રાજલ ઉદારી નહીં, એટલું ધ્યાન રાખજે ભલા માણસ. આજ પણ કોક દી જાઓ તો દિલ્હીના ત્રીજે દરવાજે અકબર બાદશાહે બનાવેલું મંદિર છે રાજબાઈમાંનું, અને પીરને મલિંદો ચડાવે એની પેલા રાજલનું નિવેદ ધરવું પડે, ત્યારે એને મલિંદો ચડે છે. અકબર બાદશાહ